الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین اما بعد فقد قالت فاطمة بنت الاسد الحاشمیہ حين أقبلت إلى جدار الكعبة اللهم يا رب إني مؤمنة بك صلوات. سادات کرام، مومنین و مومنات، آج کی مختصر مجلس سے عزا جو منعقد ہو رہی ہے، یہ بنسبت یوم ارتحال بی بی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ ہے۔ آج کا دن بی بی کے وصال کا دن ہے، اور آج عزت حاصل کر رہے ہیں جعفری فیملی، امجد جعفری، ارشد جعفری اور جعفری فیملی اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ کریم بی بی فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ سلام اللہ علیہا کے صدقے میں مرحومین سید غفار حسین جعفری ابن سید زوار حسین جعفری، سیدہ زبیدہ خاتون جعفری بنت سید شجاعت حسین جعفری، سید مشرف علی جعفری ابن سید غفار حسین جعفری، سیدہ اقبال فاطمہ جعفری بنت سید آل عباس رضوی اور جعفری فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات کو اس مجلس کا ثواب ایصال ہو اور ان کے درجات بلند ہو۔ جعفری فیملی کے رزق و مال، اہل و عیال میں اللہ برکت نازل فرمائے۔ جو مومنین مومنات دور نزدیک سے مجلس میں تشریف لائے ہیں، اللہ آپ سب کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے، ہم سب کے آپ سب کے مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ آج کی مجلس آپ جانتے ہیں یہ بالکل چھوٹی چھوٹی مجالس ہوتی ہیں، افطار کے وقت تک میکسیمم 30 منٹس کی، 25، 27، 28 یہ ڈیوریشن ہے۔ آج کی جو مجلس ہے افطار تک کی، اس میں 5 پوائنٹ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ اول ہاشمیہ ولدت ہاشمی کانت فاطمہ بنت الاسد الہاشمی، پہلی ہاشمی پہلی ہاشمی بی بی جس نے ہاشمی بچہ جنا وہ فاطمہ بنت اسد تھی، یعنی حضرت علی کی مادر گرامی بھی ہاشمی اور پدر گرامی بھی ہاشمی، ورنہ باقی شادیاں جو ہوتی تھیں وہ غیروں میں ہوتی تھی، جیسے خود حضور کی مادر گرامی قریش سے، ہاشمی نہیں ہے، آمنہ بنت وہب۔ یہ اعزاز پہلی مرتبہ بی بی فاطمہ بنت اسد کو حاصل ہوا کہ دونوں طرف سے جو ہاشمی ہیں اس بچے کو جنا ہے بی بی فاطمہ بنت اسد نے۔ ایک بات یہ پہلے پوائنٹ میں ذہن میں رکھ لیں کہ بی بی فاطمہ بنت اسد کی بیٹی تھی، کیونکہ ان کے باپ بہت بہادر تھے، وہ عرب میں معروف ترین بہادروں میں سے تھے۔ تو ان بی بی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس بی بی کو اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے کہ بابا بھی بہادر ہے، شوہر بھی بہادر ہے،
बेटा भी बहादुर है, नस्ल भी बहादुर। इनकी नस्ल में इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक सारे के सारे ही बहादुर, इनका खानदान ही बहादुरी का खानदान। बीबी फातिमा बिन्ते असद अल हाशिमिया का सोशल बायकाट किया जो कुरैश की औरतें थी। ये दूसरा पॉइंट। ऐसा बायकाट किया बिल्कुल जैसा कि बीबी खदीजतुल कुबरा का बायकाट हुआ। तो जब बायकाट हो चुका था तो औरतें हत्ता के अलैक सलैक भी नहीं करती थी, मेंटली टार्चर करती थी। बीबी का तरीका यह था कि जब बीबी प्रेग्नेंट थी तो इस दौरान में जब हुजूर आते तो बीबी एहतराम में खड़ी हो जाती, तो औरतें मजाक करती, फन बनाती कि कोई अपने भतीजे के लिए भी खड़ा होता है। तो बीबी ये फरमाती कि मैं इन्हें भतीजा समझ के नहीं, अपना हादी समझ के उठती। यही इस बात की दलील है कि इनके घर में इस्लाम इजहार इस्लाम के बाद नहीं आया, बल्कि हमेशा से चला आ रहा था। एक मर्तबा 8 औरतें भारी भरकम, जब आप हज पे जाते हैं तो आप देखें वो जो खवातीन आती हैं मगरिब से, हमारी बहनें जो मगरिब से आती हैं वो 8-8, 10-10 मर्दों पे भारी हो जाए इतनी। तो इस किस्म की औरतें भारी भरकम कुरैश की दराज कामत मोटी फरबा औरतें आई। उन्होंने कहा कि आज हम देखती हैं, क्योंकि बीबी ये कह चुकी थी कि मेरे जो शिकम में बच्चा है, जब ये मोहम्मद मुस्तफ़ा आते हैं तो ये कहता है कि अम्मा एहतराम में खड़ी हो जा, खातमुल अंबिया। तो इन्होंने क्या किया कि हम दबाएंगी, हम 4 औरतें दाईं तरफ से, 4 औरतें बाईं तरफ से, हम दबाएंगी, फिर देखेंगी कि इसका बच्चा ज्यादा ताकतवर है या हम भारी भरकम औरतें ज्यादा ताकतवर हैं। तो जैसे ही वो आई, 4 इधर बैठ गई, 4 उधर बैठ गई। 4 ने इधर से पकड़ लिया बीबी फातिमा बिन्ते असद को, 4 ने उधर से पकड़ लिया। जैसे हुजूर आए तो बीबी एहतराम में खड़ी हो गई, ये चारों इधर गिर गई, वो चारों इधर गिर गई। तो एक नुक्ता मिल गया कि जब 8 भारी भरकम औरतें उस अली का मुकाबला नहीं कर सकती जो अभी शिकम में है, तो एक आध औरत अली की जवानी का क्या मुकाबला करे। तो ये 2 नुक्ते हो गए। तीसरा नुक्ता ये है कि जो इजहार इस्लाम के बाद के मैट्रिमोनियल हालात थे, सरकमस्टांसेस थे, वो ये थे कि जिन जिन के लाइफ पार्टनर, जिन जिन के लाइफ पार्टनर काफिर थे, हुजूर ने इजहार इस्लाम के बाद, इस्लाम की सोफिस्टिकेटेड शेप के बाद ऐलान फरमा दिया था कि वो अपने लाइफ पार्टनर्स को इस्लाम की दावत दें, और अगर वो इस्लाम कबूल न करे तो उनको छोड़ दें। तो ईमान अबू तालिब की ये बड़ी दलील है, अगर अबू तालिब काफिर होते तो फातिमा बिन्ते असद ने उनको छोड़ दिया होता। ये 3 पॉइंट आ गए। चौथा पॉइंट, रावी ने एक अजब जुमला लिखा। मैं दुआ भी करता हूं आज के जो हमारे चारों डॉक्टर हैं, डॉक्टर आबिद रिजवी साहब जो हमारे डेंटिस्ट हैं, हम सब के वो बहुत ही
माशाअल्लाह मोहसिन भी हैं और बड़े पॉपुलर हैं, महबूब हैं। डॉक्टर शहला नकवी हमारी बहन आई हैं, ये पेडिट्रिशियन या बच्चों की डॉक्टर हैं। डॉक्टर हुमा नकवी हैं, ये भी पेन मैनेजमेंट की डॉक्टर हैं। और डॉक्टर कुर्रतुल रिजवी हैं, ये भी ये गायनेकोलॉजिस्ट हैं। तो ये 4 डॉक्टर हैं, इनका हम शुक्रिया भी अदा करते हैं। आज की मजलिस में इन्होंने वॉलंटियर किया है हमारी कम्युनिटी के लिए, अलमारी सेंटर वालों के लिए फ्री लैंड्स ये सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप जब इफ्तार कर लें या इफ्तार से पहले बीच में आप ज़रूर जाएं, टेस्ट करा लें पहले, ठीक है, चलिए पहले करा लें जी। माशाल्लाह ये शर्ट्स भी दिए हैं इन्होंने IMI वालों ने, हम इनके भी शुक्रगुजार हैं। कंबर जैदी के भी शुक्रगुजार हैं, मीसम जैदी के भी, डॉक्टर अली नकवी के भी और हसन चट्ठा के भी, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं जो वॉलंटियर हैं। कुबरा शिराजी हैं, बतूल शिराजी हैं, सिदरा जाफरी हैं, इनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि ये वॉलंटियर हुए हैं। आज के बानियान के भी हम शुक्रगुजार हैं। ये बात मजलिस के बाद तो हजरात ख़वातीन, ये जो मजलिस है ये बस बहुत तवील नहीं, चंद मिनट और आपको जहमत देनी है। मैंने अब तक आपकी खिदमत आलिया में कितने पॉइंट बयान किए? 3 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट जो ज़बरदस्त पॉइंट बयान किया है आपकी खिदमत आलिया में, वही मैट्रिमोनियल कॉन्टेक्ट वाला। चौथा पॉइंट ये है कि ये अजीब रिवायत है। सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू की ज़मीन में पूरी अरबी के साथ अल्लाह ने मुझे इज्जत दी, ये रिवायत मैंने पढ़ी थी सबसे पहले। बाद में अब तो सारी दुनिया पढ़ रही। सबसे पहले मैंने इमाम अल खोई इस्लामिक सेंटर में 90s में अशरा पढ़ा था और पूरी रिवायत हाफजे से मैंने सबसे पहले पढ़ी थी जी। पहला अशरा जी। तो ये रिवायत ये है कि हज़रत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब और एक साहब हैं काअनब और कुछ लोग हैं और बहुत सारे नाम हैं, ये सारे बैठे हुए थे। ये कहते हैं, इनकी अब रिवायत है, ये शिया सुन्नी सब ने लिखी है। इन्होंने ये रिवायत की और लिखी गई अहस्सत अस्सय्यदतो फातिमतो बिन्तिल असद बेवजइल विलादा। फातिमा बिन्ते असद ने महसूस किया कि मुझे दर्द ज़े हो रहा है, वो जो पेन होता है विलादत वाला। वह फी शहर तासिअ मिनल हमल, ये मौला अली अलैहिस्सलाम शिकम में जो थे 9वां महीना था। वह अक़बलत इलल मस्जिदुल हराम, बीबी आई मस्जिदुल हराम की तरफ तशरीफ लाई। अब आप ये बताएं कि जब विलादत होती है, पहले तो विलादत होती थी घरों में, दाइयाँ आया लुक आफ्टर करती थी, आज होती है हॉस्पिटल्स में। तो जब विलादत होती है रूटीन की, साबिका जमाने में हामिला खातून दाई को देखती थी, मस्जिद को नहीं। कुछ समझ रहे? आज हॉस्पिटल को देखती हैं, इमाम बारगाह को नहीं। यही इस बात की दलील है कि इल्हाम इलाही से ये बीबी जानती थी कि जो मेरे शिकम में वलीउल्लाह है, इसकी विलादत का एहतमाम अल्लाह ने काबा में रखा है। वताफत हौल अल काबा, लिखा मोरखीन ने, बीबी ने तवाफ किया, काबा का तवाफ किया। ये और बात समझ में आ गई कि ये खानदान तवाफ काबा हुजूर के कहने पे नहीं करेगा, हुजूर से पहले कर रहा है। पहले से ये आदत है इनकी कि ये तवाफ काबा करते हैं। सुम्मा वक़फ़त तज़र्रुअन, फिर बीबी रुक गई लिद्दुआ व तज़र्रुअ, दुआ के लिए और तज़र्रुअ के लिए, इलल्लाह ताला ले युसहिला अलैहा अमरल विलादा, ताकि ये दुआ करे आजिज़ी के साथ कि अल्लाह विलादत को आसान बना दे।
تو اگر یہ مسلمان نہیں تھے تو ان کو کس نے بتایا تھا کہ اللہ سے رابطہ کرنا ہو تو کعبے جانا ہوتا ہے، کعبے میں جا کے مانگنا ہوتا ہے؟ بی بی وہاں تشریف لے گئیں قائلاً، اور وہاں بی بی نے جملہ کہا یا رب، یہ ایک روایت ہے، کئی روایتیں، یا رب انی مؤمنۃ بک، بار الہ، میں وہ جدار کعبہ پر ہاتھ رکھ کے بی بی نے کہا بار الہ، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں، یہ نہیں کہا کہ لاتی ہوں، لاتی وہ ہے جو پہلے بے ایمان ہوتی ہے، رکھتی وہ ہے کہ جو مادر کل ایمان ہوتی ہے۔ وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ وَبِرَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ، میرا تیری ہر کتاب پر ایمان ہے۔ آپ قرآن پہ ایمان رکھیں تو مومن ہیں، وہ ہر کتاب اور صحیفے پہ ایمان رکھتی ہے، ان کا خاندان مومن نہیں ہوگا۔ ہر کتاب جو تیری طرف سے نازل ہوئی، تو نے نازل کی، میں ایمان رکھتی ہوں۔ وَبِرَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ، ہر رسول پر بھی میرا ایمان ہے جو تو نے بھیجا ہے۔ وَمُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِ جَدِّ الْخَلِيلَ الَّذِي بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ، اور میں تصدیق کنندہ ہوں اپنے جد خلیل کے کلام کی جو ریکنسٹرکشن کرنے والا ہے کعبہ کی۔ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ بی بی کو اتنا بھی پتا ہے میرے بزرگوں عزیزوں کہ دین ابراہیم کا چل رہا ہے، کسی اور کا نہیں، قیامت تک دین ابراہیم ہی کا چلتا رہے گا۔ وَقَدْ بَنَا بَيْتَكَ الْعَتِيقَ، اس نے تو تیرا گھر بنایا۔ وَأَسْأَلُكَ بِحَقِّ أَنْبِيَائِكَ الْمُرْسَلِينَ، بی بی طریقہ بتا رہی ہے مانگنے کا، اور میں تجھ سے سوال کرتی ہوں بار الہ، تیرے ان انبیاء کے طفیل میں جو تیری طرف سے آئے، وَبِمَلَائِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ، اور تیرے قریبی فرشتوں کا تجھے واسطہ دیتی ہوں، وَبِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ، اور تجھے واسطہ ہے میرے شکم کے بچے علی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب نہ کہنا یا علی مدد جائز نہیں، علی کی ماں کو بھی علی کی مدد کی ضرورت ہے۔ الذی بین احشائی، کیا کر، یسرت علی ولادتی، میری اس بچے کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما دے۔ اب یہ جو راوی میں نے عرض کیے ہیں وہ کعنب وغیرہ، اور خود یہ حضرت عباس بھی، ابن عبد المطلب بھی، یہ لوگوں کو غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس نہیں ہے، وہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ابن عباس تو ابھی پیدا ہی نہیں، وہ تو بعد میں پیدا ہوں۔ جی ہاں، تو یہ حضرت عباس ہیں جو حضور کے چچا ہیں۔ جی ہاں، یہ موجود ہیں، اور پورا جم ہے، پورا ایک زمانے میں تمام نام بھی بتائے تھے، لکھ کے بھی بھیجے تھے۔ اب انہوں نے کیا روایت کی؟ انتہا دعا السیدہ، خدا شاہد ہے انہوں نے سیدہ لکھا ہے، مادر علی کو انہوں نے سیدہ لکھا ہے۔ دیکھیں یہ اپنے تھے یا پرائے تھے، سب جانتے تھے کہ سیادت انہی کے خاندان میں چلتی ہے، غلامی بنی امیہ کے ہاں ہے، سیادت بنی ہاشم کے ہاں۔ لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، انتہا دعا السیدہ، سیدہ کی دعا ختم ہوئی، وانشق جدار الکعبہ، اور کعبہ کی دیوار شق ہو گئی، من الجانب المسمى بالمستجار، یہ آپ نے پہلے مجھ سے نہیں سنا ہوگا، یہ بہت پہلے پڑھا تھا، یہاں نہیں۔ ایسی جگہ سے شق ہوئی جو مشہور ہے پناہ گاہ کے طور پر۔ آج جا کے پوچھئے کہ مستجار کا معنی کیا ہے؟ مستجار اسے کہتے ہیں کہ مسجد الحرام میں، خانہ کعبہ میں صرف ایک جگہ ہے جہاں خدا پناہ دیتا ہے، وہ میرے مولا علی کی ولادت گاہ کا نشان ہے۔ فدخلت فاطمہ بنت الاسد الى جوف الکعبہ، بی بی جوف کعبہ میں داخل ہو گئیں۔
یہیں تک زحمت نہیں دینی. یہ کہتے ہیں بنی عبد العزا، یہ ان کے 6-7 بندے تھے اس خاندان کے. یہ کہتے ہیں سارے کے سارے وَإِذَمْ، ہم نے پھر دیکھا 3 دن کے بعد، وَإِذَمْ بِفَاطِمَةَ قَدْ خَرَجَتْ مِنَ الْمَوْضِعِ الَّذِي كَانَ قَدْ انشَقَّ لِدُخُولِهَا. 72 گھنٹے کے بعد جب یہ بی بی سیدہ خارج ہوئیں بچہ ہاتھ میں لے کر، تو وہیں سے پھر نکلی جہاں سے دیوار شق ہوئی تھی. پہلے شق ہوئی تھی علی کی انٹری کے لیے، آج شک ہو رہی ہے علی کی ایگزٹ کے لیے. وَعَلَى يَدِهَا صَبِيٌّ كَأَنَّهُ قَلْقَلَةُ الْقَمَرِ. سبحان اللہ. وہ کہتے ہیں، وہ اپنے پرائے سب کہتے ہیں، بی بی نے اپنے ہاتھ میں ایسا بچہ اٹھایا ہوا تھا لگتا تھا آسمان سے چاند اتر آیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہاں جو بی بی سلام اللہ علیہ باہر نکلی تو فاسرات وہاں پر کچھ لوگ الجماہیر، وہاں لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑے مشہور قسم کے لوگ، اور انہوں نے سوال شروع کر دیے کہ بی بی یہ کیا ہے؟ تو بی بی نے جواب دیا. بس اسی پر آج زحمت ختم ہو جائے گی. معاشر الناس، اے لوگو، تم نے مجھ سے پوچھا ہے نا کہ یہ مجھے عزت کیوں کر ملی ہے، تو سنو. ان اللہ عز وجل اختارنی علی خلقہ، اللہ نے مجھے اپنی مخلوق پر مختار بنایا ہے، چن لیا. میں مخلوق خدا میں سے چنی ہوئی ہوں. وَفَضَّلَنِي عَلَى الْمُخْتَارَاتِ مِمَّن مَضَىٰ قبلی، اور مجھ سے پہلے جتنی بھی عورتیں گزری ہیں، توجہ، جو مجھ سے پہلے گزری ہیں ان سب پر مجھے اللہ نے فضیلت دی ہے. یہ نہیں کہا جو میرے بعد آئیں گی، اس لیے کہ بعد میں فاطمہ نے آنا ہے جو ان سے بھی افضل ہے، جو اپنی اماں سے بھی افضل ہے. یہ بی بی خطبہ پڑھتی ہوئی نکلی اور بی بی نے یہ کہا وَقَدْ اخْتَارَنِي، مجھے اللہ نے، وَقَدْ اخْتَارَ اللَّهُ، مجھے جو چن لیا ہے، آسیہ بنت مزاحم، جو زن فرعون ہے، اس پر بھی اللہ نے مجھے مختار کیا، اس سے افضل بنایا. کیوں؟ فَإِنَّهَا عَبَدَتِ اللَّهَ فِي مَوْضِعًا لَا يُحَبُّ أَن يُعْبَدَ فِيهِ، اس نے اس جگہ اللہ کی عبادت کی تھی اضطراراً، جہاں مالک نہیں چاہتا تھا کہ وہاں عبادت ہو، اور میں نے تو ابو طالب کے گھر میں عبادت کی ہے اختیاراً. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو اضطراری عبادت کرے وہ زن فرعون ہے، جو اختیاری عبادت کرے وہ زن ابو طالب ہے. ملاحظہ فرما لیا آپ نے. پھر کہتی ہیں کہ واہ مریم ابنت عمران، اللہ نے مجھے مریم بنت عمران پر بھی فضیلت دی. حیث حانت و یسرت ولادت عیسیٰ، جب اس نے بھی عیسیٰ کی ولادت کے وقت مدد مانگی تھی اور آواز آئی تھی حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیہ. یہ جو کہا فحزت الجذع الیابس من النخلۃ فی قلات من الارض حتی تساقط علیہا رطبا جنیہ، وہاں تو بی بی نے تنا ہلایا تھا مریم نے. وَأَنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي عَلَيْهَا، مجھے اللہ نے ان پہ بھی فضیلت دی. وَعَلَىٰ كُلِّ مَن مَضَىٰ قبلی، جو مجھ سے پہلے من نساء العالمین، ساری عورتوں پہ. کیوں؟ لِأَنِّي
वलदतु फी बैतिहिल अतीक, मैंने अली को जना है जौफे काबा में। व बकीतु फीहि सलासत अय्याम, 3 दिन मैं खाने काबा में रही हूँ। आकिलतुन मिन सिमारिल जन्नते व अर्ज़ाक़िहा, वहाँ तो जन्नत के खाने बंद हो गए थे मरियम के लिए, मेरे लिए 72 घंटे खाने आते रहे। बस मजलिस यहाँ इख्तिताम पजीर हो रही है। इंतहाई कलाम में ये कहूँगा, आखिरी 5वां नुक्ता, कि ये अहले सुन्नत ने ये लिखा है कि जब बीबी का विसाल हुआ तो हुजूर पाक ने अपने पीराहन में कफन दिया, पीराहन में, और 70 तकबीरें सिर्फ 2 पे पढ़ी है, या जाफर तैयार पे या फातिमा बिनते असद पे। ये एजाज है जी। और ये जो जन्नतुल बकी है, आज ये भी सुन लीजिए, ये इनायत फातिमा बिनते असद है। हाँ, आज सुन लीजिए, ये बनी हाशिम की प्रॉपर्टी थी, हजरत अकील के हिस्से में आई थी। जब बीबी का विसाल हुआ तो बनी हाशिम ने नहीं चाहा कि हमारी इस बीबी मुअज्जमा बीबी का कद कामत कोई मदीने वाला देखे, इसलिए उन्होंने जन्नतुल बकी वाली सारी प्रॉपर्टी को वक्फ मकबरा कर दिया। ये जो बकी बना है बीबी फातिमा की वजह से बना है, बिनते असद की वजह से। और मजलिस यहाँ तमाम हो रही है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, बानियान को भी अजर अता फरमाए, शिरकत कुनिंदगान को भी, वॉलंटियर्स को भी, डोनर्स को भी। बस आखिरी जुमला यही है आज की हद तक कि बीबी फातिमा बिनते असद अल हाशमिया मुरब्बिया रसूल भी थी, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा की मिस्ताक थी। हुजूर इनके लिए दुआ करते थे, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और इन्होंने माँ बन के हुजूर को पाला था। तभी तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान के तहत हुजूर ने भी अली को बाप बन के पाला, हालांकि थे भाई, और फिर फादर इल्ला भी कहलाए। और इस्तौहबनी मिन अबी फी सिगर सिन्नी, खुद मौला अली कहते हैं, मुझे मेरे बाबा से मेरे भाई हुजूर ने ले लिया था, मुझे हिबा में ले लिया था। हल जज़ाउल एहसान, बीबी खदीजतुल कुबरा ने वैसी तरबियत की अली की जिस तरह बीबी फातिमा बिनते असद ने तरबियत की थी हुजूर पाक की। तो ये एहसान का बदला है। बस एक जुमला कह के इजाज़त चाहूँगा, फातिमा बिनते असद अल हाशमिया बड़ी मोहतरम है, मगर अफसोस ये है कि आज उनकी कब्र का निशान नहीं। एक ज़माना तो ऐसा था कि मदीने वाले सारा कूड़ा क्रिकेट बीबी की कब्र पे जाके डालते थे। वो ये समझते थे ये फातिमा बिनते मोहम्मद की कब्र है, फातिमा बिनते असद की कब्र पे पूरा कूड़ा क्रिकेट डालते थे। बल्कि मैं यूँ क्यों ना कहूँ, ये दोनों फातिमा ही बड़ी मजलूम है। एक का निशान कब्र ही मालूम नहीं है और एक का निशान कब्र मालूम है, तो वहाँ रोज़ा गिरा दिया गया। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमि ज़ालिमीन। एक मरतबा सूरह मुबारक है फातिहा दोबारा पढ़ेंगे, 3 मरतबा इखलास। मरहुमीन सैयद गफ़ार हुसैन जाफ़री, इब्ने सैयद ज़वार हुसैन जाफ़री, सैयदा ज़ुबैदा खातून जाफ़री बिनते सैयदा शुजाअत हुसैन जाफ़री, सैयद शुजाअत हुसैन जाफ़री, सैयद मुशर्रफ अली जाफ़री इब्ने सैयद गफ़ार हुसैन जाफ़री, सैयदा इकबाल फ़ातिमा जाफ़री बिनते सैयद आले अब्बास रिज़वी। और आज के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, इनके मरहुमीन के लिए भी ख़ास तौर पे हमारे ये डॉक्टर आबिद रिज़वी के मरहुमीन के लिए, डॉक्टर सालिया नकवी, डॉक्टर हुमा नकवी, डॉक्टर अमतुल रिज़वी और मीसम ज़ैदी, क़मर ज़ैदी, अली नकवी, हसन चट्ठा, कुबरा शिराज़ी, बतूल शिराज़ी, सिदरा जाफ़री और हुज़्ज़ार मोहतरम सबके मरहुमीन मरहुमात के लिए रहिमल्लाहु मन यक़रउल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन,
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना स्सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 5 मरतबा अम्मा युजीबुल मुस्तरा की तिलावत फरमाएंगे। हमारे मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान अलील है, उनकी शिफायाबी के लिए, मेराज जाफरी की शिफायाबी के लिए, सुंदुस कंवल की शिफायाबी के लिए, मौलाना असगर नकवी की शिफायाबी के लिए और उनके अहल खाना और दीगर जितने भी मोमिनीन, फ़खरुद्दीन ख़ान साहब हैं, रज़ा शाह साहब हैं, हाजी रज़ा शाह साहब, और जितने भी मोमिनीन मोमिनात अलील हैं जो हमारे ख़ास तौर पे जिन्होंने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, उन सब के मरहूम, उन सब के मंजूरात के लिए शिफायाबी की दुआ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू 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 अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू। या शाफ़िअल अमराज़ इश्फ़ मरज़ानल मुमिनीन ला सियमल मंजूरीन बिहक़्क़ मुहम्मदिन व अहले बैतिहि तय्यबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद आले मुहम्मद।